Diarrhea, there are two types, acute and chronic or persistent diarrhea. Acute diarrhea is the cause of dehydration, particularly in children younger than 5 years. Why? Why diarrhea and vomiting cause for the dehydration in children? J solution. Yes. What happened? In children, which fluid is more? Why diarrhea or dehydration leads, or sorry, diarrhea and vomiting leads dehydration in children and in adult it is not leading. આપણને તરત ડિહાઇડ્રેશન થઈને સિરિયસ નહીં થઈ જાય, બાળકો તરત સિરિયસ થઈ જશે ડિહાઇડ્રેશન થઈ જશે, કેમ એવું? Interstitial. ઓહ, અહીંયા નહીં ને આ પેજ ઉપર આપણે બહુ વાર ડિસ્કસ કર્યું ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ, સેલની બહારનું ફ્લુઇડ એટલે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ, બરાબર? એ જ બોલી મેમ. થર્ડ સ્પેસ ફ્લુઇડ બોલ્યા? હા પણ કદાચ સંભળાયું નહીં. ના નતું સાંભળ્યું, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ એવું સંભળાયું હમણાં બોલ્યા, એ પહેલા નહીં બોલ્યા ને તમે? ના હમણાં બોલી તમે બોલ્યા એને પહેલા. હા હું બોલી એ પહેલા બોલ્યા ને એટલે જ મેં તમારું તમે એટલા શ્યોરિટી સાથે ના બોલ્યા ને એટલે મેં કહ્યું, પણ એની પહેલા ના બોલે, તમે એની પહેલા શું બોલતા હતા ખબર નહીં મને. પણ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ છે ને, થર્ડ સ્પેસ ફ્લુઇડ, એ બોડીમાં કેવું હોય, ચિલ્ડ્રનની બોડીમાં વધારે હોય, બરાબર? અને વોટર લોસ જનરલી જે થર્ડ સ્પેસ ફ્લુઇડ હોય એનો વધારે થાય. ક્લિયર ને? એટલે તમારે બોલવાનું શું, there are more amount of extracellular fluid in the children which will lead to dehydration. Okay, to the baby. Cause of the acute diarrhea include the acute infectious disorder of the GIT, antibiotic therapy. See, if we are providing cephalosporin, cefotaxime, okay, erythromycin, then also there is a chance of diarrhea. Rotavirus infection, okay, classic બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે, રોટાવાયરસ ઇન્ફેક્શન છે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે ડાયરિયા માટેનું, એના માટે તો વેક્સિન બી આવી ગઈ, રોટાવાયરસ વેક્સિન. Then parasitic, any type of parasitic infection also will lead to the diarrhea. Or a bony structure to fuse during the embryonic development. અરે સોરી, એ બીજું આવી ગયું. પેરાસાઇટિક ઇન્ફેક્શન થઈ જશે. પછી causes of chronic diarrhea. Chronic એટલે persistent diarrhea. When diarrhea remains more than 14 days. એટલે 2 weeks થી વધારે diarrhea રહે, that is called as a persistent diarrhea or a chronic diarrhea. Include malabsorption syndrome, inflammatory bowel disease. Okay, continuously disease રહ્યા જ કરતો હોય. Immunodeficiencies. Okay, continuous inflammation રહ્યા જ કરતું હોય. Food intolerance. ઓકે, કોઈને લેક્ટ્યુલોઝની કેવી રીતે એલર્જી હોય, બરાબર, ગેલેક્ટોઝ, ત્યારે નોન સ્પેસિફિક ફેક્ટર હોય ત્યારે પણ. રોટાવાયરસ is a cause of serious gastroenteritis and is a nosocomial hospital acquired infection. Okay, very common infection, બરાબર, અને વધારે રહે. Pathogen that is most severe in children 3 to 24 months. એટલે ખાસ કરીને તો 9 month, 6 month, 8 month. 6 month થી teeth eruption ચાલુ થાય, બરાબર? 3 month જેવું તો એટલું નથી આવી જતા પેશન્ટ, 6 month થી આવવાનું ચાલુ થાય. 6 month સુધી મેટર્નલ ઇમ્યુનિટી પણ હોય. ખાસ પીક ઉપર ક્યારે હોય? 8 month, 9 month, 10 month, કારણ કે ત્યારે શું બધી જ વસ્તુ મોંમાં નાખવા લાગ્યા હોય, ક્રાઉલિંગ કરતા હોય, ક્રીપિંગ કરતા હોય, જોડે હાથ મોંમાં જતો રહેતો હોય, so there is a more chance of gastroenteritis. Older and children younger than 3 months have some protection because of the maternally acquired antibodies.
Many conditions can cause a vomiting or diarrhea, such as, but not limited to, a viral gastroenteritis. Group B, hemolytic streptococcal pharyngitis, food allergies, and foodborne illnesses like a hepatitis. Hmm? Now assessment. Character of a stool. Stool કેવું છે? Presence of a pain and abdominal cramping, sign of dehydration and fluid electrolyte imbalance, sign of metabolic acidosis. બરાબર, મેં શું કહ્યું હતું? વોમિટિંગમાં શું થશે? મેટાબોલિક એસિડોસિસ થશે કે આલ્કલોસિસ થશે? Alkalosis. આલ્કલોસિસ થશે. અને ડાયરિયામાં શું થશે? Acidosis. એસિડોસિસ થશે. મેટાબોલિક અંડરલાઈન કરી દેજો. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન્સ. Monitor character, amount, and frequency of diarrhea. Provide a enteric isolation as required. Instruct the parents in effective hand washing technique. Children need to be taught this technique also. Okay, hand washing is very much important, especially whenever there is antibiotic going on at that time. Clostridium difficile. બરાબર, એ જે બેક્ટેરિયા છે એનું ઇન્ફેક્શન થઈને ડાયરિયા થાય અને એ કન્ટેજિયસ છે. મને તો હોય જ, બીજા 2-3 ને પણ ફેમિલી મેમ્બર્સને લગાડી શકે જો ઇફ વી આર નોટ ડુઈંગ પ્રોપર હેન્ડ વોશિંગ. મોનિટર સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી. ખાસ કરીને નાના બેબીમાં નેપી રેશિસ થઈ જશે, ડાયપર ડર્મેટાઇટિસ થઈ જશે, સ્ટૂલ છે એ એસિડિક હશે, અને બેબીનું ડાયપર જોયું નહીં, ચેન્જ ના કર્યું ટાઈમ પર, તો શું થશે? સ્કિન ઇરિટેશન થશે અને ઇન્ટિગ્રિટી ઇમ્પેર થઈ જશે. મોનિટર ધ સ્ટ્રીક ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ બાય વેઇંગ ધ ડાયપર્સ. મોનિટર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ. ઓકે, દેન શંકન ફંટાનેલ થઈ જશે. જે નાનું બેબી હશે 18 મંથ બિલો, તો આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થશે. મોનિટર ધ સાઇન સિમ્પટમ ઓફ ધ ડિહાઇડ્રેશન. For a mild or to moderate dehydration, provide oral rehydration therapy with the Pedialyte and similar rehydration solution. ORS જેવું. As prescribed. Avoid carbonated beverages because they are gas forming fluid that contain the high amount of sugar, and apple juice પણ avoid કરી દેવાનું. Okay. પણ આપણને ખબર કઈ રીતે પડશે? નો ડિહાઇડ્રેશનમાં કોઈ ડિહાઇડ્રેશનના સિમ્ટમ નહીં હોય, શંકન આઈઝ નહીં હોય, બરાબર. પછી આપણે લાઈક એન્ટીરે ફંટાનેલ ડિપ્રેસ નહીં હોય. ઓકે, સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી સારી હશે, લાઈક સ્કિન પિંચ ટેસ્ટ આવી રીતે કરીએ તો તરત જતું રહેશે બેક. ઓકે, અને પછી શું થશે? સિવિયર હશે તો ઇટ વિલ ટેક મોર દેન 2 સેકન્ડ્સ. કેપિલરી રિફિલ ટાઈમ લેસ દેન 2 to 3 સેકન્ડ હોય કેપિલરી રિફિલ ટાઈમ. પણ જેને આવું થઈ ગયું હોય ડિહાઇડ્રેટેડ, તેનો કેપિલરી રિફિલ મોર દેન 4 સેકન્ડ્સ. So these are the symptoms that we need to assess. For a severe dehydration, maintain NPO, kneel per oral. બરાબર, nothing by mouth. Should be placed the bowel at rest. Dehydration. પછી IV જ આપવાનું. And provide a fluid electrolyte replacement by the intravenous route as prescribed. If the potassium is prescribed for the IV administration, ensure that the children has voided. સેમ ટુ સેમ વસ્તુઓ છે પણ અમે લખી છે કેમ? કારણ કે ડિહાઇડ્રેશન થાય છે, બરાબર. પોટેશિયમ લોસ થશે, પોટેશિયમ આપણે મેન્ટેન રાખવું છે, પણ બસ બટ વી નીડ ટુ ચેક ધ ફંક્શન ઓફ ધ કિડની બરાબર છે, કામ કરે છે, હેલ્ધી છે, તો આપણે એનું વોઇડિંગ પેટર્ન જોઈશું બિફોર એડમિનિસ્ટ્રિંગ. એન્ડ ધ ચાઇલ્ડ હેઝ અ એડેક્વેટ રીનલ ફંક્શન. If we reassure કે ભાઈ બરાબર છે, then only we are going to administer. Reintroduce a normal diet when rehydration is achieved. The major concern when a child is having a diarrhea are the risk of dehydration. જેના લીધે patient die થાય છે, બરાબર, મોર્ટાલિટી વધે છે. The loss of the fluid and electrolyte and the development of a metabolic acidosis. There is also risk for the metabolic acidosis. Orthostatic vital signs are helpful in assessing the hydration status.
પોઝિશન ચેન્જ વખતે બીપી કેટલું છે, રેસ્પિરેશન શું છે. નવ ક્લેફ્ટ લીફ, ક્લેફ્ટ પેલેટ. બરાબર, આ તો બહુ કોમન કન્ડિશન છે ને, તમને એક્ઝામમાં પૂછાયા કરતી હશે. ક્લેફ્ટ લીફ, ક્લેફ્ટ પેલેટ આર congenital anomaly that occur as a result of the failure of the soft tissue to fuse. Soft tissue or a bony structure to fuse during the embryonic development. The defect involves abnormal opening in the leaf end, end પણ હોઈ શકે અને or પણ હોઈ શકે, palate. બરાબર, abnormal opening લીફમાં પણ હોઈ શકે और પેલેટમાં, અને બંનેમાં પણ હોય. That may occur unilaterally also or bilaterally also and are readily apparent at the birth. બર્થ વખતે દેખીને જ ખબર પડી જશે. Cause include hereditary and environmental factor exposed to the radiation or a rubella virus, chromosomal abnormalities, family history, maternal smoking, and teratogenic factors such as medication taken during the pregnancy. Prenatal dietary supplementation of the folic acid, બરાબર, અંડરલાઈન કરી દો, is important to decrease the risk of the cleft lip and cleft palate. આપણે કહીએ છીએ ને કે ફોલિક એસિડ સપ્લિમેન્ટ આપવાનું ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ માટે, ખાસ ટુ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે 3 months પ્રાયોર આપવાની. બરાબર, ઓલ્સો ઇટ વિલ હેલ્પ ટુ પ્રિવેન્ટ CLCP. ક્લોઝર ઓફ ધ ક્લેફ્ટ લિપ defect precede closure of the cleft palate and is usually performed by the age of 3 to 6 months. Cleft palate repair is usually performed around 1 year of age following the successful repair of the cleft lip. બરાબર, તો ક્લેફ્ટ લિપનું ક્યારે કરવાનું છે? 3 to 6 મંથમાં. બરાબર, ને ક્લેફ્ટ પેલેટનું ક્યારે કરવાનું છે? 1 year of age અને પછી ફોલોઈંગ ઓફ ક્લેફ્ટ લિપ. This allow for the palatal changes that occurs in the normal growth. A cleft palate is closed as early as possible to facilitate the speech development. કારણ કે આપણે જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે ટીપ ઓફ ધ ટંગ છે ને આપણા પેલેટને ટચ થતી હોય છે. Okay, and it will create the sound and pronunciation. Okay, if there is any type of defect, then again it will create a speech abnormality, speech defects. Child with cleft palate is at a risk of developing frequent otitis media, inflammation બહુ થઈ જશે. This can result in a hearing loss. બચ્ચાઓમાં બધું કોમન છે. જો શરદી થઈ જાય, રાઇનાઇટિસ, this again throat સાથે કનેક્ટેડ હોય, જોડે જોડે ટોન્સિલાઇટિસ થાય, ઓટાઇટિસ થાય, કાનમાં દુખવા જ લાગે. જ્યારે શરદી થાય એટલી વાર કાનમાં દુખે એમને, કારણ કે બધા જે ગેટવેઝ છે એ બધા કેવા છે? નિયરર છે. બચ્ચાઓમાં આપણા કમ્પેરમાં નજીક નજીક છે. તો જેટલું લાઈક નથી ઓરોફેરિંગ્સ, નેઝોફેરિંગ્સ, ઓકે, લેરિંગોફેરિંગ્સ, અવાજ બેસી જાય, તે બધી વસ્તુઓ ક્લોઝ છે, તો there is a more chance to get quick infection. An interprofessional team approach including audiologist, orthodontist, બરાબર, means dentist, પણ કેવા? ઓર્થોડેન્ટિસ્ટ. બરાબર, ડેન્ટિસ્ટની અંદર આવા બધા સ્પેશિયાલિટી હોય છે એ લોકોમાં, તો જે લાઈક સ્ટ્રક્ચર મેન્ટેન કરે, જુએ. પ્લાસ્ટિક સર્જન, આઉટસાઇડર, લિપની સર્જરી માટે. ઓક્યુપેશનલ એન્ડ સ્પીચ થેરાપિસ્ટ, okay, is taken to address the many needs of the child. Now cleft lip can range assessment છે. જો અહીંયા ફિગર, notch in the vermilion border, unilateral cleft lip and cleft palate. B. જો એનું જોયું ક્લેફ્ટ લિપ કેટલું બધું છે, નોઝ સુધી જતું રહે છે, એટલે કંઈ પણ તમે ઇવન ફીડ આપો તો બધું એસ્પિરેટ કરી જશે. અને અહીંયા જો એમનું પેલેટનું આપ્યું છે, પાછળની સાઈડ સુધી જોયું, આખું હાર્ડ પેલેટ એનું બરાબર ફોર્મ થયેલું નથી. આ જો
અને આ જો ડી છે ને એમાં ક્લેફ્ટ લીપ નથી, ખાલી ક્લેફ્ટ પેલેટ છે. તો આ તો ફેસ તો બરાબર દેખાય છે, પણ અહીંયા અંદર તો કાણું છે. તો એ આપણે અહીંયા આગળ લિટલ ફિંગર અંદર એક્ઝામિન કરવા મૂકીએ તો ખબર પડે કે ક્લેફ્ટ ઓનલી ક્લેફ્ટ પેલેટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. આ ઓનલી ક્લેફ્ટ લીપ છે, જો આનું પેલેટ વ્યવસ્થિત છે. ઓકે. Cleft lip can range from a slight notch to a complete separation of the floor of the nose. The cleft palate can include a nasal distortion, midline or a bilateral cleft, or variable extension from the uvula and soft to hard palate. બરાબર, એટલે યુવ્યુલા બેક સાઈડ પર આવેલી છે, સોફ્ટ પેલેટમાં હાર્ડ પેલેટની પાછળની બાજુએ અંદર આવેલું છે. Now interventions. Assess the ability to suck, swallow, handle normal secretions and breathe without distress. તો આ તો આપણને ખબર પડી જશે, કારણ કે છે ને કન્ટિન્યુઅસ શું થાય, સલાઇવેશન થયા કરે બેબીના માઉથમાં, ડ્રૂલિંગ થયા કરે, બહાર આયા કરે, એસ્પિરેશન થાય, સ્વોલો ના કરી શકે. Assess the fluid and calorie intake daily. Monitor daily weight. Modify feeding techniques. Plan to use the specialized feeding techniques, obturator, special nipples and feeder. જો આ બધાના નામ લખીને ગૂગલમાં ઇમેજીસ જોજો. બરાબર, બધામાં એવું છે કે આગળની વસ્તુ ટીપ કરીને લાંબી હશે કે જેથી આપણને ડાયરેક્ટલી અંદર જાય, અહીંયાથી અંદર નાકમાં ના જતું રહે. બરાબર, અલગ અલગ ડિવાઇસીસ હોય છે, અલગ અલગ ટાઈપના માર્કેટમાં અવેલેબલ. હોલ્ડ ધ ઇન્ફન્ટ ઇન એન અપરાઇટ પોઝિશન. બરાબર, પેશન્ટ ચાઇલ્ડને ક્યારે આમ આડું સુવડાવીને તે નથી રાખવાનું, આમ રાખવાનું યા તો આમ ઊભું. એન્ડ ડાયરેક્ટ ધ ફોર્મ્યુલા ટુ ધ સાઇડ એન્ડ ધ બેક ઓફ ધ માઉથ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ એસ્પિરેશન. જે ફોર્મ્યુલા ફીડ આપીશું ને એ માઉથની બોર્ડર પર સાઈડ ઉપરથી જાય એ રીતે આપવાનું છે, યા તો ડાયરેક્ટલી સોફ્ટ પેલેટને ટચ થાય ને જાય ને એવી રીતે આપવાનું છે, અપરાઇટ પોઝિશનમાં. ફીડ સ્મોલ અમાઉન્ટ ગ્રેજ્યુઅલી એન્ડ બર્પ ફ્રીક્વન્ટલી. સ્મોલ અમાઉન્ટ આપવાનું અને ફ્રીક્વન્ટલી આપવાનું, જેમ ઓછું આપે એમ ફ્રીક્વન્ટલી આપવું પડે. દરેક વખતે બર્પિંગ કરવાનું જેથી બેક ના આવે. Keep suction equipment and a bulb syringe at the bedside. Teach the parents special feeding and suctioning technique. Teach the parents the ESSR method of feeding. Enlarge the nipple. Stimulate the sucking reflex. Swallow. Rest to allow the infant to finish the swallowing when has been placed in the mouth. Okay. Here there are certain point અને એનું નાનું કરીને આપેલું છે ESSR. બરાબર, તો પહેલા તો enlarge nipple, enlarge the nipple. મેં જેમ ના કહ્યું, તમે બધા જ વસ્તુઓ જોશો ને તો બધાની આગળનો પોઈન્ટ છે ને લાંબો હશે કે જેથી ડાયરેક્ટલી સોફ્ટ પેલેટ પર ટચ થાય, માઉથની સાઈડ ઉપરથી યા તો માઉથની અપથી, જેથી નાકમાં જવાની પોસિબિલિટી ઘટી જાય. બીજું એસ એટલે શું છે, સ્ટિમ્યુલેટ ધ સકિંગ રિફ્લેક્સ. કઈ રીતે કરાશે? રૂટીન રિફ્લેક્સથી. જેવું પહેલા બેબીને તમે અહીંયા કામ તેમ અહીંયા ટચ કરો ને તો બેબી માઉથ મોટું કરી દેશે, તો આપણને ખબર પડશે કે કઈ જગ્યાએ પેલું ડિવાઇસ મૂકવું. પછી શું છે, સ્વોલો રિફ્લેક્સ છે. બરાબર, પછી થોડુંક નાખવાનું, પછી બેબી આવે મોઢામાં એટલે મોઢું બંધ કરે જ. Then check the neck movement. બેબીની નેકની મૂવમેન્ટ જોવાની કે સ્વોલો થઈ ગયું. પછી છે રેસ ટુ અલાઉ ધ ઇન્ફન્ટ ટુ ફિનિશ ધ સ્વોલોઈંગ. બરાબર ને, પછી મીન્સ તમે સ્વોલો કરી દેવા દો. વોટ હેઝ બીન પ્લેસ્ડ ઇન ધ માઉથ. તમને એવું થતું હશે કે આવું કેમનું કરવાનું, આવું બરાબર, આવું ESSR ડેવલપ કરવાની જરૂર પડી ગઈ, આવી નાની નાની વસ્તુઓ લખવાની, મેન્શન કરવાની જરૂર પડી ગઈ.
very difficult for the parents to handle the child. બરાબર, બેબી ભૂખ્યું હોય, જોરથી રડતું હોય, ત્યાં આગળ તમે આ ડિવાઇસ ને પાછું નાકમાં જતું રહ્યું, બહાર આવ્યું, ખાંસી ખાવા લાગ્યું બેબી. પેરેન્ટ્સ બી પેનિક હોય, બેબી પણ પેનિક હોય, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. પણ આપણે એને થોડાક ટાઈમ સુધી એને તકલીફ પડે, પછી એને આઈડિયા આવી જાય કે મારે કઈ રીતે કરવાનું છે, બેબીને આઈડિયા આવી જાય કઈ રીતે થવાનું છે, બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે બેબીને આવી રીતે અપરાઇટ રાખવું. ઓકે, તો ખાંસી ખાય ના ખાય કઈ પણ થાય, પણ અહીંયાથી ધારો કે હું આમ બેઠી છું તો અહીંયાથી ખાવાનું ઉપર નાકમાં તો જશે નહીં, બરાબર ને. એટલે ઊભા ઊભા અપરાઇટ પોઝિશનમાં ટ્રાય કરી દેવાનું જે ખવડાવવાનું હોય. એન્કરેજ પેરેન્ટ્સ ટુ એક્સપ્રેસ ધેર ફિલિંગ અબાઉટ ધ ડિસઓર્ડર. જેમ કહ્યું કે પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો ગેટ ડિપ્રેસ. એન્કરેજ ધ પેરેન્ટલ બોન્ડિંગ with the infant, including holding the infant and calling the infant by name. બરાબર, પેરેન્ટ્સને કહેવાનું કે તમે તેડો, બોલાવો, વાતો કરો, તમારો અવાજ સાંભળે છે. ઓકે, નાઉ પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ, ક્લેફ્ટ, લિફ્ટ, રિપેર. Provide a leaf protection. A metal appliance or the adhesive strips may be tapped securely to the cheeks to prevent the trauma to the suture line. Avoid positioning the infant on the side of the repair or in the prone position, because this position can cause a rubbing of the surgical side of the on the mattress. Position on the back up, right, and the position to prevent airway obstruction by secretions, blood or the tongue. ક્લિયર. બેબીને ક્યારે પ્રોન પોઝિશન આપવાની નથી અને રિપેર બાજુ નહીં. Keep the surgical site clean and dry. After feeding, gently cleanse the suture line of formula and serosanguous drainage. Can you tell me what is serosanguous? Sanguous drainage, serous drainage, serosanguous drainage. ડિસ્ચાર્જ જોઈએ. ડિસ્ચાર્જ પણ કેવા કલરનું હશે? યલો. યલો ના, તો એ સિરસ થઈ જશે ને. સીરો સેંગ્યુઅસ છે એટલે થોડું બ્લડ વાળું ડિસ્ચાર્જ હશે, બરાબર ને. અને એટલું સેંગ્યુઅસ હશે તો કેવો હશે? બ્લડ વાળું. ઓકે. Keep the surgical site clean, dry, and after feeding, gently cleanse the suture line of formula or a serosanguous drainage with the solution such as the normal saline or as the designated by the agency procedure. Apply antibiotic ointment to the site as prescribed. જ્યાં stitches છે ત્યાં આગળ. Elbow restraint would be used to prevent the infant from injuring and traumatizing the surgical site. Okay. ઇન્જરી પ્રિવેન્ટ કરવા માટે શું આપવાનું છે? એલ્બો રિસ્ટ્રેન્સ આપવાનું છે. મોનિટર ફોર ધ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ ઓફ ધ ઇન્ફેક્શન એટ ધ સર્જિકલ સાઇટ. નાઉ ક્લેફ્ટ પેલેટ રિપેર. આપણે ક્લેફ્ટ લિપનું જોયું, ક્લેફ્ટ પેલેટમાં ફીડિંગ આર રિઝ્યુમ્ડ બાય ધ બોટલ, બ્રેસ્ટ એન્ડ ચેસ્ટ ઓર અ કપ પર સર્જન પ્રેફરન્સ. બરાબર, પેલેટમાંથી વધારે એવી રીતના પણ એપ્લાયન્સીસ આવે કે બ્રેસ્ટ ફીડ કરાવવું હોય તો એ ટાઈપનું નિપલ હોય એવી રીતે બ્રેસ્ટ ઉપર અપ્લાય કરીને પછી કરાવવાનું. સર્જન પ્રેફરન્સ. સમ surgeons prescribe the use of an asepto syringe for a feeding or a soft cup such as the soft tipped CP cup. ટીપ જાય ને મોઢામાં એવા કપ, બરાબર. 1 મિનિટ. અહીંયા અંદર નાના માઇક્રોવેવ છે જો.
બરાબર ને? જોયું આમાં પોઝિશન જુઓ, નિપલ આખી અંદર ગળામાં જ જતી રહેશે એટલે nose ની અંદર જવાનો કોઈ સ્કોપ રહે નહીં. આવી લાંબી ઓકે. તો એ જ રીતના સોફ્ટ કપ, syringe, asepto syringe are utilized. Oral packing may be secured to the palate, usually removed in 2 to 3 days. A tongue stitched may be used to prevent the tongue from obstructing the airway. બરાબર, ટંગને બેક ઓફ ટંગ પાછળ બેક ના જતી રહે અને એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન ના થઈ જાય એના માટે જોઈન કરી દેવાની. Instruct the parents to avoid placing anything in the child's mouth that is harsh and could cause a disruption of the surgical site. Now, soft elbow and jacket restraint may be used. Check agency policy and procedure. To keep the child from touching the repair site, remove the restraint at least every 1 to 2 hours or as per the agency procedure to assess the skin integrity, circulation and to allow the exercise of the arm. મોટાઓમાં કરીએ છો, નાના બચ્ચાઓ તમે પેલું રિપેર કરતા કરતા બીજી અબનોર્માલિટી ક્રિએટ કરી લેશો. બરાબર, તો એક્સરસાઇઝ આર્મની પણ કરાવી દેવાની છે. બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર છે કે નહીં, ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક, અને સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી બરાબર રિસ્ટ્રેન આપો છો એટલા માટે. Avoid the use of the oral suction or placing the object in the mouth such as the tongue depression, thermometer, straw, spoons, forks and pacifiers. બરાબર, આ બધી જ વસ્તુઓથી જે આપણા લીધેલા સ્ટીચ છે, મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે, બરાબર, બ્લડ સર્ક્યુલેશન એ બધું સ્ટિમ્યુલેટ થશે, બ્લીડિંગ થવાનું ચાલુ થઈ જશે. અવોઇડ એનાલ્જેસિક for a pain as prescribed. Sorry, provide analgesic for a pain as prescribed. Instruct the parents in a feeding techniques and in the care of the surgical site. Instruct the parents to monitor the sign of infection at the surgical site such as redness, swelling and drainage. Encourage the parents to hold the child. Initiate appropriate referrals such as a dental referral and speech therapy referral. બરાબર, જો બરાબર થશે હાર્ડ પેલેટ તો ત્યારે એના પછી થોડું ગમમાં દાંત આવવાની શરૂઆત થશે. ઓકે, અને સ્પીચ સારું ફોર્મ થવાની શરૂઆત થશે. એન્કરેજ, કારણ કે 6 મંથ જેવું આપણે ટીથ ઇરપ્શન પણ સ્ટાર્ટ થાય છે. બરાબર, હવે અહીંયા આગળ જ ખાડો છે, શું ટીથ આવશે, ખ્યાલ આવ્યો ને તમને? સો એ બધું બરાબર ફોર્મ થશે, બેઝ બરાબર થશે તો ટીથ આવશે. Initiate appropriate referrals such as the dental referral and speech. Now another condition. This one is also important one. Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. આપણે આમાં એટલા બધા ક્વેશ્ચન નથી આવતા ક્લેફ્ટ લિપ, ક્લેફ્ટ પેલેટ કે TOF ના, પણ આપણે BSc માં બહુ વાર લર્ન કરેલા છે. બરાબર, આ સબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન પૂછાતું હોય છે. The esophagus terminates before it reaches the stomach, ending in a blind pouch. ઉપર જ blind pouch થઈ ગયું. A fistula is present that form an unnatural connection with the trachea. બરાબર, તો like a definition, blind pouch of esophagus, okay, that is esophageal atresia, or abnormal connection between trachea and esophagus, then it is tracheoesophageal fistula. જો બહુ જ સરસ છે આ ટાઈપ્સ. અને એના પછી થોડા સાઇન સિમ્ટમ્સ વિચારવાના કહું છું એટલે તમને જાતે જ આમ આવડી બી જાય. અહીંયા જુઓ, ઇસોફેગસ છે ને બ્લાઇન્ડ પાઉચ થઈ ગઈ છે. અપર સેગમેન્ટ ઓફ ધ ઇસોફેગસ ઇઝ ધ બ્લાઇન્ડ પાઉચ. તો બેબીને શું થશે, જેટલી સલાઈવા સ્વોલો કરશે તો બધું શું થશે, ફ્રોધિંગ ઓફ સલાઈવા થશે, બહાર આવશે,
જો તમે રાઈસ ટ્યુબ નાખવાનું ચાલુ કરશો તો રાઈસ ટ્યુબમાં આવી રીતના એરોની જેમ કર્લ થયેલી દેખાય, ફીડિંગ જાય નહીં, બરાબર. એક્સરે ની અંદર આવી દેખાય. ઓકે, તો ટ્રેકિયામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ બેબી ઇઝ અનેબલ ટુ ટેક ફીડ, બરાબર. સ્વોલો કરી નહીં શકે અને જે સલાઈવા હશે એ પણ ડ્રુલિંગ હશે, બહાર આવશે. હવે અહીંયા એ ઇસોફેજલ એટ્રેશિયા છે, બરાબર. હવે અહીંયા બી થી ફિસ્યુલા ચાલુ થઈ ગઈ, સોરી. બી ની અંદર શું થાય છે? અપર સેગમેન્ટ ઓફ ધ ઇસોફેગસ કનેક્ટ વિથ ધ ટ્રેકિયા. સી ની અંદર શું થાય છે? લોઅર સેગમેન્ટ ઓફ ઇસોફેગસ કનેક્ટ વિથ ધ ટ્રેકિયા. ડી ની અંદર શું થાય છે? બોથ ધ સેગમેન્ટ, અપર સેગમેન્ટ એન્ડ લોઅર સેગમેન્ટ કનેક્ટ વિથ ધ ટ્રેકિયા. અને ઈ ની અંદર શું થાય છે? ટ્રેકિયા એન્ડ esophagus both are connected in a edge shape. હવે આ બધામાં છે ને એની ફિગર વાઇઝ જ સાઇન સિમ્ટમ યાદ રાખવાના. હવે આમાં શું થશે? જો આ ઇસોફેગસ છે, બધું ખાશે, સલાઈવા સ્વોલો કરશે, ફીડિંગ છે, બધું જ સિક્રેશન્સ, એ બધા ક્યાં જશે? સ્ટમકમાં જશે? ના. ક્યાં જશે? ટ્રેકિયામાં. ટ્રેકિયામાં જશે ને. હવે ટ્રેકિયામાં જાય તો ચાલે? ના. એસ્પિરેટરી ન્યુમોનિયા થશે. ઓકે, લંગ્સ ડિઝીઝ થશે, કન્જેશન થશે, બધું એ બધું ચાલુ થઈ જશે, એના સિમ્ટમ્સ ચાલુ થઈ જશે, રેસ્પિરેટરી ડિફિકલ્ટી ને એવું બધું. ઓકે, હવે સી માં શું થાય છે? જે પણ ડ્રુલિંગ કરે છે, ફીડિંગ લે છે, સલાઈવાને સ્વોલો કરે છે, કારણ કે આપણે બહારથી તો ફીડિંગ આપી નહીં શકવાના, તો એનું તો જુઓ, એની સિચ્યુએશન છે ને સેમ એ જેવી છે. સી ની સિચ્યુએશન, રાઈસ ટ્યુબ નાખી પાછી આવી, બરાબર, બ્લોકેજ બતાવે છે, પછી આપણે એક્સરે કર્યું તો આમ વળીને આમ પાછી આવે છે, બરાબર, પણ નીચે જતી નથી. પ્લસ એનો એબ્ડોમિનલ ગર્થ, હવે ટ્રેકિયાનો લીધેલો શ્વાસ બધો ક્યાં જશે? સ્ટમકમાં જશે, થોડુંક લંગ્સમાં જશે, તો એબ્ડોમિનલ ગર્થ કેવી થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, બરાબર. ફ્લેટ્યુલન્સ થશે, ગેસ ટ્રબલ થશે, એવું બધું. હવે જો ડી માં શું થશે? ડી માં જે ખાય છે, સલાઈવા છે, એ બધું જતું રહ્યું ટ્રેકિયામાં, આમથી આમ, કારણ કે અહીંયા જો ને કેવો ખાડો પડે છે, એટલે આમ સીધું તો જઈ જ નહીં શકતું, બધું આમ જ જાય છે ટ્રેકિયા બાજુ. અને એર કરીને એ પણ એર એન્ટર સ્ટમકમાં થશે, તો પેશન્ટ કેવું હશે? પ્લેટસ વાળું હશે, ગેસ ટ્રબલ વાળું હશે, સાઇનોઝ હશે, એને ન્યુમોનિયા થયેલું હશે, એસ્પિરેટરી, કારણ કે ખાધેલું બધું લંગ્સમાં ગયું એટલે, તો એવું ડી હશે. અને ઈમાં શું થાય છે? ખાધેલું બધું અંદર તો જતું જાય છે સ્ટમકમાં, પણ આમ જેવા સુવડાઈએ, બરાબર, પછી કંઈક અલગ રીતની પોઝિશન હોય, તો ક્યારેક ક્યારેક શું થઈ જાય છે? એસ્પિરેશન થઈ જાય છે ટ્રેકિયામાં, બરાબર. પણ ક્યારેક ક્યારેક, કારણ કે એનો શેપ કેવો છે? સીધું જવાની પોસિબિલિટી વધારે રહે છે. ઓકે, તો જો જે સી સેગમેન્ટ છે ને, સી વાળું, આ upper segment blind pouch, lower segment connect with the trachea. I know, બરાબર. Majority patient, see here 95. ઇન્ડિયન બુક્સમાં ઘણી જગ્યાએ 80% જેવું લખેલું હોય છે, પણ અહીંયા તો 95% સુધી સી વાળી એનોમલી જોવા મળે ટ્રેકિયોઇસોફેજલ ફિસ્યુલામાં, બરાબર. જો ઉપર બધી છે 5%, 8% એવું ક્યારેક રેર, બરાબર, એવું જોવા મળે. the condition cause the oral intake to enter in the chalo. So the esophagus terminates before it reaches the stomach
ending in a blind pouch or a fistula is present that forms an unnatural connection between trachea and esophagus. The condition cause oral intake or enter the lungs or a large amount of air to enter the stomach. Hmm? Oral intake enter થશે લંગ્સમાં અને લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ એર એન્ટર થશે સ્ટમકમાં. Presenting a risk of coughing, choking, severe abdominal distension can occur. AG વધી જશે. હવે જુઓ બધું લંગ્સમાં જઈને તે જવા લાગ્યું which will lead to aspiratory pneumonia and severe respiratory distress may develop. Death is likely to occur without surgical intervention. સમજ પડી ગઈ? એટલે જ્યારે આપણે જોઈએ ને સર્જરીમાં તો ટ્રેક્યોઇસોફેજિયલના 2 દિવસનું બેબી છે, બરાબર, 3 ડેઝનું બેબી છે, આવા જ બેબી હોય એકદમ સ્મોલ, થોરેકોટોમી કરે એમાં, કારણ કે બેબીની ઇસોફેગસ આટલા ગળામાં થોડી સર્જરી થશે, બરાબર. તો બેબીનું નાનું નાનું લંગ ઓપન કરશે, થોરેક્સ, બરાબર, અને પછી સર્જરી કરે. ઓકે, but if we are delaying in surgery, there is a chance of death. Treatment include maintenance of a patent airway, prevention of aspiration pneumonia, gastric or blind pouch decompression, supportive therapy and surgical repair. કઈ વસ્તુ કરવાની છે? પહેલા તો એરવે સરસ એસ્ટાબ્લિશ કરો, બ્રીધિંગ મળવું જોઈએ, એસ્પિરેશન ના થવું જોઈએ, બરાબર. પ્રિવેન્શન ઓફ એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા, ગેસ્ટ્રિક બ્લાઇન્ડ પાઉચ ડીકોમ્પ્રેશન. ડીકોમ્પ્રેશનનો મતલબ કહેશો? શું કરવાનું હોય? પ્રેશર રિલીવ કરવાનું હોય. પ્રેશર, ફ્લુઇડ સક્શન કરો, રાઇસ ટ્યુબ એસ્પિરેશન કરો, એ બધું એનો મતલબ છે કે આપણે એમ્પ્ટી કરીએ છીએ કન્ટેન્ટ. ઓકે, એન્ડ supportive therapy and surgical repair. Now assessment. Frothy saliva in the mouth. બરાબર, બબલ્સ વાળું મોઢામાં સલાઈવા ને એવી રીતે બહાર આવતું હોય. નોઝ એન્ડ ધ એક્સેસિવ ડ્રોલિંગ, બરાબર, અહીંયાથી લાળ આમ જતી હોય પણ બેબી સ્વોલો ના કરે. આવું ન્યૂબોર્નમાં આવું ના હોય તો પણ આને હશે. કયા બેબીમાં હોય ડ્રુલિંગ ઓફ સલાઈવા? 4 month 5 monthનું ઇન્ફન્ટ હોય ને એને વધારે સલાઈવરી ગ્લેન્ડ વધારે એક્ટિવેટ થઈ ગઈ હોય એટલે એને એક્સેસિવ ડ્રોલિંગ થતું હોય. નથી કહેતા લાળ પાડે છે છોકરું છોકરી, બરાબર. તો that is because of 4th or 5th મંથમાં જેવું હોય, પછી એવું ના હોય. The 3 C's, coughing and choking during the feeding and unexplained cyanosis. 3 C ની નીચે અંડરલાઈન કરી દો. મેઇન ક્લાસિક સિમ્ટોમ છે આ, coughing, choking and cyanosis. બરાબર. હવે એના પછી છે રીગર્જિટેશન એન્ડ વોમિટિંગ. પેશન્ટને સુવડાવી દીધું ફીડ કરાયા પછી તો બધું બહાર આવ્યું, વોમિટ કર્યું, બેકફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ થયું, તો ધેટ ઇઝ ધ રીગર્જિટેશન. એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, increase respiratory distress during and after the feeding. કેમ ડિસ્ટ્રેસ વધી ગયું? કારણ કે ફીડ બધું લંગ્સમાં જવા લાગ્યું તો increase respiratory distress. Now pre-operative intervention. The infant may be placed in the radiant warmer in which humidified oxygen is administered. Intubation and mechanical ventilation may be necessary if the respiratory distress occurs. Maintain nil per oral status. Maintain IV fluid as prescribed. Monitor respiratory status closely.
Suction accumulated secretions from the mouth of the pharynx. Maintain in a supine upright position at least 30-degree upright to facilitate drainage and prevent aspiration of gastric secretions. Keep the blind pouch empty of secretions by intermittent and continuous suction as prescribed. Monitor its patency closely because clogging from mucus can occur easily. બરાબર એવું કહે છે કે keep the blind pouch empty of secretions by intermittent or a continuous suction as prescribed. Monitor its patency closely. If a gastrostomy tube is inserted, it may be left open so that air entering the stomach through the fistula can escape, minimizing the risk of the regurgitation of gastric content into the trachea. Broad spectrum antibiotics may be prescribed because of the high risk for the aspiration pneumonia. Now, post-operative interventions. Monitor vital signs and respiratory status, maintain IV fluids, antibiotics, and parenteral nutrition as prescribed. Monitor strict intake and output. Monitor daily weight, assess for the dehydration and possible fluid overload, assess for the sign of pain. Maintain chest tube if present. Inspect the surgical site for the sign and symptom of infection. Monitor for the anastomotic leak as evidenced by the purulent drainage from the chest tube. બરાબર કે ભાઈ આપણે એનાસ્ટોમોસિસ એટલે શું કે કોઈ એન્ડ ટુ એન્ડ કનેક્શન કરવું હોય બરાબર જો કઈ રીતે થશે અહીંયાથી આ કટ કરી દઈશું કર્સર દેખાય છે ને બરાબર તો આ કટ કરીશું અને આ પાઉચને અહીંયાથી કટ કરીશું ને જોઈન્ટ કરીશું ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ડ ટુ એન્ડ એનાસ્ટોમોસિસ બરાબર તો મોનિટર ફોર ધ એનાસ્ટોમોટિક લીક ત્યાંથી હવે કઈ સ્ટીચ નહીં થયું ને લીક થાય છે એઝ એવિડન્સ બાય ધ પુરુલન્ટ ડ્રેનેજ ફ્રોમ ધ ચેસ્ટ ટ્યુબ ઇન્ક્રીઝ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ હવે તો જુઓ સિમ્ટમ્સ જ આપી દીધા છે એમણે કે ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ફેક્શન બરાબર એટલે ટેમ્પરેચર પણ ઇન્ક્રીઝ છે WBC કાઉન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ છે પ્લસ પુરુલન્ટ ડ્રેનેજ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ડ્રેનેજ આવે છે If a gastrostomy tube is present, it is usually attached to gravity drainage. Gastrostomy સ્ટમકમાંથી બહાર કાઢેલી ટ્યુબ બરાબર કારણ કે હવે આ પોર્શનને તો રેસ્ટ આપવો પડશે ઇસોફેગસ અને ટ્રેકિયાને તો સ્ટમકમાં કંઈક તો નાખવું પડશે તો સ્ટમકની બહાર કાઢીશું આપણે એ પોઈન્ટ એટલે કે મીન્સ આવો કોઈ પોઈન્ટ અહીંયા વાળો બરાબર તો એને બહાર કાઢેલું હશે તો gastrostomy tube is present it is usually attached to the gravity drainage until the infant can tolerate the feeding and the anastomosis is the healed તો એમાંથી કન્ટેન્ટ શું બહાર નીકળે HCl વાળું બરાબર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સિક્રેશન usually post operatively 5 to 7 days then feeding are prescribed before oral feeding and removal of the chest tube prepare for an esophagogram as prescribed to check the integrity of the esophageal anastomosis બરાબર ઇકોકાર્ડિયોગ્રામ હોય છે ને એવું ઇસોફેગોગ્રામ કાઢવાનું કે જેનાથી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ ફૂડ નાખીશું તો ઇસોફેગસમાંથી લીક નહીં થઈ જાય ને ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરીએ તો આપણને શું ખબર પડે કે આખો પેસેજ ક્લિયર છે સ્ટમકમાં ગઈ સ્ટમકની લાઇનિંગ બરાબર છે તો એવું અસેસ કરી લેવાનું બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ ફીડિંગ બિફોર ઓરલ ફીડિંગ ધ રિમૂવલ ઓફ ધ ચેસ્ટ ટ્યુબ પ્રિપેર ફોર એન ઇસોફેગોગ્રામ થઈ ગયું Before feeding, elevate the gastrostomy tube. Secure it above the level of the stomach.
બરાબર, એટલે regurgitate ના થાય. To allow the gastric secretion to pass to the duodenum and swallow the air to escape through the open gastrostomy tube. એવું કહે છે કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા એર આવી ગઈ, સ્વોલો થઈ ગઈ, ગમે તે એર છે તો એ બધી ક્યાંથી નીકળી જશે? ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી ટ્યુબમાંથી. તો એવી રીતે ઓપન પણ રાખવાનું છે. એડમિનિસ્ટર ઓરલ ફીડિંગ વિથ ધ સ્ટરાઇલ વોટર followed by the frequent small feeding and formula as prescribed. Assess the cervical esophagotomy site if present for redness or breakdown and exudate remove accumulated drainage frequently. Cervical side ઉપરથી કરવાનો. And apply protective ointment barrier, dressing or a collective device to prescribe. Provide a non-nutritive sucking. બરાબર, બેબીને સકિંગ કરવાનું મન થશે, સકિંગ રિફ્લેક્સ પ્રેઝન્ટ છે તો હની સુથર, પેસિફાયર એવું કશું. યુઝિંગ અ પેસિફાયર ફોર એ ઇન્ફન્ટ હુ રિમેન નીલ પર ઓરલ એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ, થોડા ટાઈમ માટે એવું જ આપો. A pacifier would not be used if the infant is unable to handle the secretion. સિક્રેશન બધા સ્વોલો થઈને જતા હોય, પછી એસ્પિરેટરી ન્યુમોનિયા થતો હોય તો પેસિફાયર ના આપો. Instruct the parents in a technique of suctioning. બરાબર, આ બધું એને શીખવાડો પેરેન્ટ્સને કે કઈ રીતના સક્શનિંગ કરાશે. ગેસ્ટ્રોટોમી ટ્યુબ કેર, બરાબર, સ્ટમકને ઉપર લાયા છો તો કઈ રીતના કેર કરવાની ઘરે. ફીડિંગ એન્ડ સ્કિન સાઇટ કેર એઝ appropriate. Instruct the parent to identify behavior that indicate the need for the suctioning. બરાબર, કઈ નીડ હોય સક્શનિંગની? આપણે હમણાં જોયું હતું ને, કફિંગ કર્યા કરે, એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ આયા કરે તો શું કર્યા કરે? થ્રોટ ક્લિયર કર્યા કરે ને, શ્વાસ સરખું લેવાય એટલા માટે. તો એ આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય કે ભાઈ એને સક્શન કરવાની જરૂર છે. સાઇન ઓફ ધ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ. Sign of a constricted esophagus, poor feeding, dysphagia, drooling, coughing during the feeding, regurgitated or undigested food. These are the symptoms that we need to instruct the parents. These are the signs for the suctioning. બરાબર, આટલું આપણે રાખીએ છીએ. હવે તમે કહો, કાલે કશું યુ વર્લ્ડમાં કેવી રીતે જોયું હોય તો. કોઈ ક્વેશ્ચન? હમણાં પોઝિશનનું તમે શીખવાડ્યું ને એવું હતો એક ક્વેશ્ચન ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં કે એવું નોર્મલ બેબીઝને બી એવી રીતના જ અપરાઇટ પોઝિશનમાં આપીને ફીડિંગ કરવાનું એવું હતું. નહીં, સાચી વસ્તુ છે. બેબીને હંમેશા ટ્રાય કરવાનું કે અપરાઇટ રાખો, કારણ કે આપણે કેવું છે, ગેગ રિફ્લેક્સ છે એ બધું પ્રોપર છે, મસલ્સ પ્રોપર છે, અપર ઇસોફેજિયલ, લોઅર ઇસોફેજિયલ, સ્ફિન્ક્ટર ટાઈટ છે. બેબીમાં એવું બધું છે નહીં, તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ એસ્પિરેશન. બરાબર, બેબીને ક્યારેય આર્મ હોલ્ડ નહીં કરવાનું, આમ જ રાખવાનું. આમ હેડ સાઈડ એલિવેટેડ હોવું જોઈએ. મેમ જીસીટી ટેસ્ટ આવે ને એવું સિમિલર ટેસ્ટ ઇન્ડિયામાં બીજું છે? કયું ટેસ્ટ? જીસીટી લાઈક ગ્લુકોઝ ચેલેન્જિંગ ટેસ્ટ હતો ને? હા 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 હા, ગ્લુકોઝ ચેલેન્જ ટેસ્ટ. ના, ગ્લુકોઝ ચેલેન્જ ટેસ્ટ છે, પછી આ એફબીએસ, આરબીએસ, પીપીબીએસ અને HbA1c. ગ્લુકોઝ ટોલરન્ટ ટેસ્ટ એવું બી કહેતા હોય છે, જીટીટી. પણ એ બંને સિમિલર જેવું જ છે કે ભાઈ અમુક ગ્રામ ગ્લુકોઝ લીધા પછી 1 અવરલી ગ્લુકોઝ ચેક કરે ને 2 અવરલી ગ્લુકોઝ ચેક કરે. મતલબ કે આપણું બોડી છે, ઇન્સ્યુલિન છે, કેટલું ફાસ્ટ ગ્લુકોઝનું યુટિલાઇઝેશન કરીને એબ્ઝોર્બ કરીને એને પાછું મોકલી દે છે. મીન્સ કે સેલમાં ને ટીસ્યુમાં ને એવી રીતે મેટાબોલિઝ થવા મોકલી દે છે એવું. એટલે બ્લડમાં કેટલું જલ્દી એમ્પ્ટી થઈ જાય છે એવું. એવું ક્વેશ્ચન હતું? એટલે ઇન્ડિયાનું નહોતું, એનું સિમિલર એટલે જીસીટી ના બીજું કોઈ સિમિલર ટેસ્ટ હતો? કેમ કે ઓપ્શનમાં છે ને બીજા 2-3 હતા. બરાબર. હતા પ્રોપર શોર્ટ ફોર્મ હતા, નામ યાદ નહીં મને.
વાંધો નહીં, થોડુંક યાદ રાખી લેવાનું, લખી લેવાનું, એટલે શું આવું ડિસ્કસ થાય, મારું બી અપડેટ થાય, તમારું બી અપડેટ થાય. ગ્લુકોઝ ચેલેન્જ ટેસ્ટ પણ કહે છે ને જીટીટી પણ કહે છે, ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ. 1 મિનિટ. ગ્લુકોઝ ચેલેન્જ ટેસ્ટ, હા બસ આવું જ લખેલું આવે. જીટીટી પણ કહેવાય છે ને ગ્લુકોઝ ચેલેન્જ ટેસ્ટ પણ કહેવાય. ક્યાં ગયું? જો, the glucose challenge test is the screening test for the gestational diabetes, while the glucose tolerance test is more comprehensive test used to diagnose. A GCT involves drinking a sugary solution and having your blood sugar level checked after 1 hour. If the GCT result is abnormal, a GTT is typically performed for the confirmation. બરાબર ને? એટલે જીસીટી કરવાનું ને પછી જીટીટી કરવાનું, એવું નહીં જે આ ડાયરેક્ટ પણ જીટીટી બધા કરાવતા હોય કે ફર્સ્ટ બ્લડ ટેસ્ટ. આમાં કદાચ જીટીટી માં જુઓ 100 ગ્રામ્સ ગ્લુકોઝ આપવાની છે, 75 or 100 ગ્રામ, and having a blood glucose level checked at the multiple interval, 1 hour, 2 hour, 3 hour. અને પેલામાં એવું નહીં હોય, કાં તો દેખો 1 hour જ. એટલા માટે આવું કહે છે કારણ કે શું થાય કે ભાઈ પછી બધા જ ફિમેલ્સ ને વારે ઘડીએ પ્રિક કરાવવાનું, વારે ઘડીએ ગ્લુકોઝ ચેક કરવાનું જરૂર નથી. કોઈને 1 hour માં જ વધારે ડાયલ્યુટેડ જતું રહેતું હોય તો ધેટ ઇઝ ફાઇન. બરાબર ને? અને જીસીટી માં 50 ગ્રામ કરાવે છે ને અહીંયા આગળ 100 ગ્રામ કરાવે છે. આપણે તે બધામાં ખાસ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લેવાનો. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ કયો છે ડાયાબિટીસ માટે? HbA1c. લાસ્ટ 3 મંથમાં તમારું બ્લડ ગ્લુકોઝ કેવું રહ્યું? તો બ્લડ ગ્લુકોઝ છે, બરાબર. બ્લડમાં HB સાથે કનેક્ટેડ ગ્લાયકોઝિનેટેડ, બરાબર, હિમોગ્લોબિન ચેન, બરાબર. તો એવી કેટલું મોલ છે? તો એ HbA1c, that is the very reassuring test for the diabetes. Okay, ઓકે મેમ. bye bye. Bye. બાય મેમ. થેન્ક યુ મેમ. હા.